हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। உங்களுக்கு பிரணதி தெரியுமா மாதாஜி? தெரியாது மாதாஜி, நான் இனிமேல் தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே ஓகே. யாராவது நேற்று 10வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத சொல்ல முடியுமா?
ஞாபகம் இருக்கா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு? விபூதி யோகம் என்ன பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அமைதியா இருக்கிறத பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியலங்கிறத மாதிரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாருக்குமே எதுவும் புரியலையா இல்ல மறந்துட்டீங்களா? பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருள்கள்லயும் தானே இருக்கிறதா பகவான் சொல்றார் மாதாஜி. கரெக்ட். அர்ஜுனன் எப்படி உணர்றதுன்னு கேட்கறதுக்கு எந்தெந்த விதங்கள்ல எந்தெந்த வடிவத்துல தான் இருக்கேன்னு காட்டுறார், சொல்றார் எல்லாத்தையும். ஆமா, எல்லாம் நானே சொல்றாரு. என்னுள்ள அடக்கம் எல்லாம். ஆமா. இன்னைக்கு நாம அதை நுட்பமா பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு விஸ்வரூப தரிசனமா அதை பார்க்க போறோம். என்னன்னா நம்ம நேற்று காதால கேட்டோமோ அது எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம தரிசனமா பார்க்க போறோம். அதுதான் இன்னைக்கு விசேஷமான ஒரு விஸ்வரூப தரிசனம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு 11வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். விஸ்வரூப சந்தர்ச்சன யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பிரபஞ்ச வடிவம். பகவான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க எப்படி பறந்து விரிந்து உனக்கு தோற்றம், அந்த எந்தெந்த இதெல்லாம் இருக்கிறாரு, அவரோட வடிவத்துல என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். யுனிவர்சல் ஃபார்ம் அப்படிம்பாங்க. எல்லா உலகங்களுமே அவருக்குள்ள அடக்கம். அதாவது பிரம்மலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரையிலும் இருக்கிற அனைத்து உலகங்களும், அந்த உலகங்கள்ல வாழக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளும் பகவானுடைய அந்த உருவத்துல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்த அந்த காட்சி நமக்கும் இப்ப இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறது மூலமா நாமளும் அதை நேரடியா பார்க்கறது போல ஒரு உணர்வு நமக்கும் தோணும். ரொம்ப அருமையான ஒரு சாப்டர் இது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானை வணங்கிட்டு நமக்கு செஷன்ல போகலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களத்துக்கு நம்ம அனைவரது சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्तकांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. சண்முகம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க.
2 பேருக்கு வந்து நேத்து சொன்னாங்க வந்து இது பண்ண தெரியலன்ட்டாங்க. குவிஸ் வந்து எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு என்ட்ராவ தெரியலன்னாங்க. ஒருத்தவங்க பாதி இது செஞ்சிருக்காங்கன்னா, அடுத்த இது வரமாட்டேங்குதுங்கிறாங்க. சரி சரி மாத்தாஜி, நான் என்னன்னு கேக்குறேன் மாத்தி. ஆ உங்க நம்பரை வேணா சேட்ல போட்டுங்க. அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம். ம். உங்கள்ட்ட இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச விட்டு கேட்கட்டும். இல்ல கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே இப்போ கிளாஸ் எண்டான சமயத்துல வேணாலும் சொல்லிக் கொடுங்க. எப்படி வேணாலும் உங்க சௌரியம் போல. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்தி நம்ம வந்து 10வது சாப்டர் விபூதி யோகம் பார்த்தோம். அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் 1லேருந்து 7 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணர் எப்படி உணரப்பட முடியாதவர், யாராலையும் என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியாதவர், அதே சமயத்துல அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அவர் தான். அவர்கிட்ட இருந்து தான் என்ன வருது? இந்த உலகம் எல்லாமே அவருடைய தன்னுடைய அந்த வியர்வை நாளங்கள்ல இருந்து அந்த பிரபஞ்சங்கள் வருது. தேவர்கள், மனிதர்கள், பறவைகள், விலங்குகள் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் யாருன்னா பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து 8லேருந்து 11 வரையிலும் என்னது? சதுர் ஸ்லோகி, முக்கியமான அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து இந்த பகவத்கீதையோட மொத்த சாராம்சமா இருக்குது. என்ன வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம் என்ன சொல்லுது? பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன, அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் நாம எல்லாரும். அப்புறம் அபிதயான்னா என்ன? நாம வந்து அவரை அடையணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். அடுத்தது அது பிரயோஜனம். அதை நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால அடையக்கூடிய லாபம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போயிடலாம். ஆன்மீக உலகத்துக்கு ஏன் போகணும்? போனா அங்கிருந்து நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது? துன்பம் நிறைந்த உலகம். இந்த உலகம் மட்டும் இல்ல, பிரம்மலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரையில இருக்கக்கூடிய அந்த 14 உலகங்களுமே துன்பம் நிறைந்த உலகங்கள். இந்த உலகத்துல நாம வந்து கஷ்டப்படாம பகவானுடைய உலகத்துக்கு நம்ம போனோம்னா என்ன செய்யலாம்? ஒன்லி இன்பம் மட்டுமே இருக்கும். துன்பம்ங்கிறது அங்க இருக்காது. பிறப்பு இறப்பு இருக்காது. மூப்பு பிணி இருக்காது. அது மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை தானே எல்லாரும் விரும்புவோம். பேரின்பம். இங்க வந்து ஒரு சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்கிறோம், அங்க வந்து பேரின்பத்தை அனுபவிக்கலாம். அதனால அந்த உலகத்துக்கு போற அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கும். அதுதான் வந்து பிரயோஜனம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 12லேருந்து 18 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவானுடைய உச்சநிலையா வந்து போற்றி சொல்றான். நீயே பரம்பிரம்மா, பரந்தாமா, பவித்ரம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அவர் பாராட்டி, இது ஏற்கனவே யார் யார் சொல்லியிருக்காங்க? வந்து அசித்தர், வியாசர், அந்த நாரதர் போன்ற முனிவர்கள்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா இப்போ நான் வந்து உங்களுடைய திருவாயாலேயே அதை வந்து நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து போற்றி புகழறான். நீங்களே உன்னத அடைக்கலாம், எல்லாற்றுக்கும் ஆதாரமானவர் நீங்க தான் அப்படின்னு பாராட்டுறான். அடுத்தது 19ல என்ன 42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அவர்கிட்ட என்னென்ன சக்திகள் இருக்கு, அதை வந்து தன்னுடைய காதால கேட்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து விருப்பப்படுறான். அவருடைய வாயாலேயே அமுதம் போன்ற அவருடைய வைபவங்களை கேட்க விருப்பப்பட்டு அவன் கோரிக்கை வைக்கிறான். பகவானும் அவருடைய விபூதிகளை பத்தி அவர் விவரமா சொல்றாரு. நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? இது 12 ஆதித்யர்கள்ல நான் வந்து விஷ்ணுவா இருக்கிறேன். 11 ருத்ரர்கள்ல நான் சிவபெருமானா இருக்கிறேன். சேனாதிபதிகள்ல கார்த்திகேயனா இருக்கிறேன். அது மாதிரி பார்க்கடல்ல கடைஞ்சப்போ வரக்கூடிய உச்சைஸ்ரவங்கிற குதிரை, அப்புறம் ஐராவதம்ங்கிற யானை, அதுவும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. இந்திரன் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த வஜ்ராயுதம் நான், ஆயுதம் தரித்தவர்களில் ராமன் நான் அப்படின்னு நிறைய அவருடைய வைபவங்களை சொல்றாரு. நாம பார்த்தோம். அவ்வளவு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன சொல்றாரு? இது எல்லாமே என்னுடைய வைபவங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு பொறி, அவருடைய தேஜஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு பொறி தான் அர்ஜுனா. இத வந்து எல்லையற்ற ஆற்றல்கள் இருக்குது. அவ்வளவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு என்ன ஆக போகுது? நான் வந்து என்ன சொல்றனோ, என்ன நான் திருப்தி படுறதுக்கு நான் என்ன சொல்றனோ அதை மட்டும் நீ செஞ்சா போதும். நீ வந்து என்ன செய்யணும்? பகவானை நம்பி எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ, அவர் என்ன சொல்றாரு? போர் புரியுங்கிறாரு, அதை நீ செஞ்சா போதும் அப்படிங்கிற வரையிலும் நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம 11வது சாப்டர்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, 1லேருந்து 4 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனர் தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். பகவான் வந்து அவருடைய இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு.
அது ஏன் வைக்கிறாரு? அவருக்கு என்ன அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னு ஆசையா? இல்ல. அவர் வந்து பிற்காலத்துல வரக்கூடிய நம்மளை போன்ற மக்கள், நாத்திகர்கள்லாம் நிறைய நிறைஞ்ச இந்த உலகம். இப்ப கலியுகம் எப்படி இருக்கு? பகவானை நம்ப மாட்டாங்க, எல்லாரும் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட நாத்திகர்களுக்கும் தானே கடவுள்னு சொல்லிக்கிறவங்களுக்காக தான் அது ஒரு இந்த வேண்டுகோளை வைக்கிறாரு. அது ஏன் சொல்றாரு? நாத்திகர்களோ இல்ல நான் கடவுள்னு சொல்றவங்களாலேயோ இப்ப விஸ்வரூபத்தை கடவுள்னு சொல்றியே விஸ்வரூபத்தை காட்டு அப்படின்னா காட்ட முடியுமா அவங்களால? நிச்சயமா முடியாது. அதனாலதான் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவருடைய ஆளுமை, கடவுளுடைய ஆளுமை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத வருங்காலத்துல அது எல்லாரும் உணரணுங்கிறதுக்காக அந்த தோற்றத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணர் கோரிக்கை வைக்கிறார். சாரி, அர்ஜுனன் கோரிக்கை வைக்கிறார். அடுத்தது 5-8 வரையிலும் என்ன பாக்குறோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். அவர் தன்னுடைய வாயாலே சொல்றார், என்னென்ன இருக்கு பாரு என்னுடைய தோற்றத்துல அப்படின்னு வந்து அதை பத்தி அவர் சொல்றாரு. அதை பார்க்க போறோம். 9-14 வரையிலும் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை. அதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து பாக்குறாரு. விஸ்வரூப தோற்றத்தை பார்த்தோன்னே அவர் வந்து அதுல என்னென்ன உணர்றாரு, அவருடைய அனுபவம், அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அது வந்து அவருடைய அதுல என்னென்ன பாக்குறாருங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. 15-31 வரையிலும் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 32-34 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் கிருஷ்ணருடைய பதில். அந்த இடத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். அந்த கேள்வி யாரு நீ அப்படின்னு, அந்த கேள்விக்கு பதிலாதான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, காலோஸ்மி, நான் தான் காலம் அப்படின்னு வந்து பதில் சொல்லுவாரு. அதுக்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு என்ன உணர்வு வருது? ஒண்ணு பயமும் வருது. அந்த மாதிரி பயம் வந்தோடனே அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. அதுதான் 35-46 வரையிலும் அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு பகவான, போதும் இந்த விஸ்வரூப தோற்றம், உங்களுடைய பழைய ரூபத்தை காட்டுங்க, 4 கை ரூபத்தை காட்டுங்க, 2 கை ரூபத்தை காட்டுங்கன்னு அவர் வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. அதெல்லாம் அதுல வரப்போகுது. அடுத்தது 47-55 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. கடைசியா என்ன வருது, நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சது, அவர் வந்து விஸ்வரூப தோற்றமா பார்த்தாரு, 4 ரூபம் நாராயணரை பார்த்தாரு, 2 கை ரூபமா கிருஷ்ணரை பார்த்தாரு. ஆனா நமக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் இருக்கா? இல்லையே. நாமெல்லாம் வந்து பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம், பகவானை உணரணும்னு ஆசைப்படுறோம். அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும்? தூய பக்தி, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம எப்ப செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பவே நாம பகவானை நோக்கி அடி எடுத்து வைக்கிறோம், அவரை நாம உணர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகாவா நமக்கு வருது. இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. நான் குறிப்பா சொல்ற ஸ்லோகங்கள் மட்டும் வாசிச்சா போதும். எல்லாத்தையும் வாசிச்சோம்னா நமக்கு இந்த 1 மணி நேரம் கால அளவு பத்தாது. யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி வாசிக்கிறோம். வாசிக்கிறோம். अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. இதுல என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனர் கேட்கிறார் பகவான்கிட்ட, ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். நிறைய குஹ்யம், குஹ்யதரம், குஹ்யதமம் எல்லாம் பார்த்தோம். ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பழைய கடந்து போன சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிச்சோம். அதுதான் அவர் சொல்றாரு, பல நிறைய ரகசியமான தத்துவங்கள் எல்லாம், அர்த்தங்கள் எல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்க. தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படிங்கிறாரு. அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு? போர் புரிய மாட்டேங்கிற ஒரு மயக்கத்திலேயே தான் இருக்கிறாரு. தன்னுடைய உறவினர்களை பார்த்து ஒரு தயக்கம் இருக்குது அவருக்கு, போர் புரியுதல்ல. அதனால அந்த மயக்கம், தயக்கம், குழப்பம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெளிஞ்சிட்டது அப்படின்னு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றாரு. 2 and 3 பதிகம். भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरः सोमया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतत् यथा तत्त्व आत्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. இதுல என்ன சொல்றது? கமல பத்ராட்ச, கமலம்னா
தாமரைன்னு தெரியும், பத்ராட்சம், கமல பத்ராட்ச அப்படின்னா தாமரை போன்ற கண்களை உடையவரே அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான சொல்றாரு. அவருடைய கண்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு அழகா இருக்குது. அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. உலகம் எப்படி வந்து பிரபஞ்சம் வந்து முதல்ல தோற்றுவிக்கப்படுது, எந்த புருஷ அவதாரங்கள் வந்து எப்படி வந்து பிரபஞ்சங்கள்ல புகுந்து அதை வந்து தாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் உயிர்வாழிகள் எப்படி வந்து தோன்றுது. இந்த பிரஜாபதிகள்ட்ட இருந்து என்ன செய்யறாங்க, முதல்ல வர 25 பேர் அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் உயிர்வாழிகள்லாம் தோற்றுவிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் மறைவு, அக்ஷர பிரம்ம யோகான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 8வது சாப்டர்ல உயிர்வாழிகள்லாம் எப்படி மறையுது, இறைவன்கிட்ட வந்து எப்படி சென்றடையுது, எந்த உலகங்களுக்கு போகுது, எந்தெந்த உயிர்வாழிகள் எந்தெந்த உலகங்களுக்கு போகுது, அப்புறம் எப்படி திரும்பி வருதா இல்லை அங்கேயே தங்குதா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். இதெல்லாம் கேட்ட பிற்பாடு உன்னுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு என்ன செய்யுது, பகவானை பற்றிய அந்த பெருமை, இவ்வளவு நாளா வந்து அவர் தன்னுடைய நண்பனா வந்து சாதாரணமா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு பகவான. இப்பதான் அவருக்கு தெரியுது இவ்வளவு பெருமைகள் நிறைந்தவரா பகவான், அவர்கிட்ட இவ்வளோ ஆற்றல்கள் இருக்குதா அப்படின்னு அவர் தன்னை மறந்து பகவானை போற்றி புகழறார். இன்னும் என்ன சொல்றாரு, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன். உண்மையான ரூபம் வந்து எதுன்னா கிருஷ்ணருடைய ரூபம், இதுதான் உண்மையான ரூபமும் இருக்கு, அந்த 2 கை ரூபம். என்ற போதிலும் தங்களை தாங்களே விளக்கியபடி இதுவரையிலும் சொன்னீங்க இல்லையா. இந்த 10வது சாப்டர்ல நான் வந்து இதுல அப்படி இருக்கிறேன், இந்த இதுல இந்த வடிவமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள், இந்த உலகத்திற்குள் நீரில் வந்து என்னவா இருக்கிற, சுவையா இருக்கிறேன், நெருப்புல வந்து ஒளியா இருக்கிறேன், சூரிய சந்திரர்கள் வெப்பமா இருக்கிறேன், அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள்ள எவ்வாறு தாங்கள் உட்புகுந்து உள்ளீர், இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க எப்படி நிறைஞ்சு நிக்கிறீங்கிறத நான் பார்க்க விருப்பப்படுறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை நான் காண ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படின்னு தன்னுடைய விருப்பத்தை பகவான்கிட்ட கோரிக்கையா வைக்கிறாரு. மாதாஜி 4 and 5. ஸ்ரீ பகவான் மன்யசே யதி தச்சக்ஞம் மயா த்ரஷ்டும் மிதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானமவ்யயம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோதச சஹஸ்ரசஹ நானாவிதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதீனி ச. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால். இப்ப வந்து அவர் வந்து கோரிக்கையா தான் வைக்கிறாரு. அர்ஜுனர் வந்து தன்னால அவரை பார்க்க முடியும்னுட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய ஆற்றல்கள்ல தன்னுடைய திறமையில அவர் நம்பிக்கை வைக்கல, பகவானுடைய கருணையில நம்பிக்கை வைக்கிறாரு. என்னால பார்க்க முடியுமா உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை, பார்க்க முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா பகவானே, யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு வந்து கோரிக்கையா வைக்கிறாரு. பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை நம்மளால பார்க்க முடியுமா, நம்மளுடைய ஊனக்கண்கள், இந்த கண்களை வச்சு நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதனால பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஒரு திவ்ய கண்களை அவருக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. அதுதான் வந்து இங்க கண்ணாடி காட்டியிருக்காங்கல்ல. இப்ப வந்து நம்ம கலர் கண்ணாடி, இப்ப வந்து படம் பார்க்க போறோம், தியேட்டருக்கு போனோம்னா அங்கே வந்து 3D படம் ஓடிச்சுன்னா என்ன செய்வாங்க, அதுக்கு ஒரு உள்ள தியேட்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ணாடி கொடுப்பாங்க. அந்த கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு பார்த்தாதான் அந்த 3Dயோட அந்த எஃபெக்ட் நம்ம வந்து உணர முடியும். அது கண்ணாடியை கட்டிட்டு பார்த்தா நம்ம ரொம்ப பிளர்ராக இருக்கும், சரியா வந்து படம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்காது. அது போல நம்ம இந்த கண்களால பார்க்க முடியாதுன்னு பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஒரு திவ்ய கண்களை அவருக்கு வந்து அருள் புரிகிறாரு. அது மூலமா நீ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இப்ப சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, பிரதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல்வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அவர் எடுக்கிறாரு. அதுல என்னென்ன வடிவம், லட்சக்கணக்கான வடிவங்கள், அந்த பலதரப்பட்ட நிறங்கள், அதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் பார்க்க போறாரு. 6, 9 மாதாஜி. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பஹூன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி
पश्याश्चर्याणि भारत। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। இப்ப பகவான் சொல்றாரு, என்னென்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா, என்னுடைய உடல்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க பாரு. 12 ஆதித்யர்கள். அந்த ஆதித்யர்கள் அஷ்டவசுக்கள், 11 ருத்திரர்கள், அப்புறம் அஸ்வினி குமாரர்கள், அப்புறம் இன்னும் யாரு? தேவர்கள். இதர இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டீராத கேட்டீராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பாரு. இதுவரைக்கும் யாருக்குமே பகவான் இந்த அளவுக்கு அஸ்வரூபத்தை காட்டுனது இல்லை. பல இடங்கள்ல காட்டி இருக்கிறாரு. ஆனா எப்படி காட்டியிருக்கிறாருன்னா பார்ஷியலா காட்டியிருக்கிறாரு. பாத்தீங்கன்னா யசோதைக்கு காட்டியிருக்கிறாரு. மண்ணை அள்ளி சாப்பிடுவாரு. பலராமர் போய் யசோதைகிட்ட சொல்லுவாங்க, அவன் அர்ஜுனன் சாரி கிருஷ்ணர் மண்ணு சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு போய் சொல்லும் பொழுது யசோதை வாயை தர அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்லம்மா நான் சாப்பிடலாமா இருப்பாரு. இல்ல இல்ல நீங்க வாயை காட்டு அப்படின்னு வாயை காட்டினா ஆணும் அவர் வாயை திறந்தானே என்ன செய்யுது, அகில உலகமும் அவர் வாயில தெரியுது. யசோதை நான் மயங்கியே விழுந்துடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த விஸ்வரூபத்தை அங்க கொஞ்சம் காட்டுறாரு. அது போல பீஷ்மர் மரணப்படுக்கையில இருக்கும்போது அவருக்கு கொஞ்சம் காட்டுறாரு. துரியோதனனுக்கு தூது போகும் பொழுது அங்க காட்டுறாரு துரியோதனனுக்கு. கர்ணனுடைய மரண தருவாயில அவருக்கு காட்டுறாரு. இப்படி பல இடங்கள்ல ஒரு விஸ்வரூப தோற்றத்தை காட்டுறாரு. ஆனாலும் முழுமையா காட்டல. சின்ன சின்ன அளவுல பார்ட்டா பார்ஷியலா தான் ஒரு காட்டியிருக்கிறாரு. அததான் அர்ஜுனனுக்குமே இங்க முழு தோற்றம் கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கெல்லாம் அதை விட கம்மியான அளவுக்கு தான் அவர் காட்டியிருக்கிறாரு. அதுதான் இங்க சொல்றாரு, இதுவரை யாரும் கண்டீராத கேட்டீராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் இந்த உடல்ல நீ பாரு அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு, காட்டுறாரு. தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. அதை பார்த்துக்கிட்டே யார் இருக்கா? சஞ்சயன் இருக்காரு. அவர் எங்க இருக்கிறாரு? அரண்மனையில இருக்கிறாரு. அவரும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பாக்குறாரு. எப்படி பாக்குறாரு? அவருக்கு யாருக்கு அந்த கண்களை கொடுத்தது? வியாச பகவான். அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய வியாச பகவான் இருந்த இடத்துல இந்த போர்க்களத்தில் நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் பார்க்கக்கூடிய திவ்ய கண்களை அவருக்கு கொடுத்ததுனால அவரும் அதை பாக்குறாரு. நேரடியா பாக்குறாருனாலும் அவருக்கு அர்ஜுனன் அளவுக்கு முழுமையா தெரியல. அர்ஜுனன் பக்கத்திலே இருக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லாமே தெரியுது. ஆனாலும் சஞ்சயனுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஓரளவுக்கு தெரியுது. அததான் இப்ப சொல்றாரு. சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு? திருதராஷ்டிரன் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற திருதராஷ்டிரன் மகாராஜா, அவர் கண்ணு இல்லாதவர். அவருக்கு சஞ்சயன் அவருடைய காரியதரிசியா இருக்கிறவரு சொல்றாரு, எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அங்க அவர் என்ன பாக்குறாரோ அதை ஓரளவுக்கு இங்க எடுத்து சொல்றதுக்கு அவரும் முயற்சி பண்றாரு. மாதாஜி 10-11. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்ஷனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யாநேகோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். அந்த விஸ்வரூபத்துல என்னென்ன பாக்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். எல்லையற்ற வாய்கள் இருக்கு. 1-2 இல்லை, ஏராளமான கண்ணு, ஏராளமான வாய்கள், ஏராளமான தரிசனம், அதெல்லாம் பாக்குறாரு. பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் ஒவ்வொரு நிறைய உருவங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு உருவங்களும் நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் அணிஞ்சிருக்குது. பகவானே அலங்கார பிரியர். அவர் நிறைய அணிகலன்களை அணிஞ்சிருக்கிறாரு. அப்படியே அந்த மாதிரி அழகா அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம். அப்புறம் திவ்யமான ஆயுதங்கள். அவர் நிறைய கையில ஆயுதங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு. சாதாரணமா நாராயணர் சங்கு சக்கரம் கதாபத்மம் தான் இருக்கும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறதுனால அந்த தேவர்களுடைய கையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதங்களும் சேர்ந்து பல வகையான ஆயுதங்களை தாங்கி இருக்குது அந்த ரூபம். அப்புறம் தெய்வீகமான மாலைகள், நிறைய மாலைகள், அப்புறம் வண்ண வண்ண ஆடைகள், அப்புறம் அவருடைய உடல்ல என்னென்ன வாசனை எல்லாம் வருது, ஏன்னா சந்தனம் ஜவ்வாது அப்படின்னு நிறைய வாசனை பொருள் எல்லாம் பூசப்பட்டிருக்கனால ஒரே மனமா வேற இருக்குது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அதை விவரிக்க கூட முடியல அர்ஜுனனோட பார்வையில. அந்த அளவுக்கு அந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனால பார்க்க முடிஞ்சது. 12-13 மாதாஜி.
दिवि सूर्यस्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासतृषी सा स्यात् पासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रभवभक्ति अनेकता अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் இப்ப நமக்கு வந்து நம்ம வானத்துல இருக்க சூரியனை நம்மளால யாராலாவது வந்து நம்ம இந்த சாதாரண கண் கொண்டு பார்க்க முடியுமா? கண் சூரியனை பார்க்கணும்னு நினைச்சாலே என்ன செய்யும்? கண்ணு கூசும். அந்த வெளியில வரக்கூடிய அந்த ஜோதி வெளிச்சத்தை பார்த்தாலே, கிரகணங்களை பார்த்தாலே நமக்கு வந்து கண்ணு கூசும். சூரியனை நிச்சயமா யாராலையும் பார்க்க முடியாது. அதுக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு கண்ணாடி போட்டாதான் பார்க்க முடியும். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சூரியனையே பார்க்க முடியாத பொழுது இங்க எப்படி இருக்காரு? பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள், ஏகப்பட்ட சூரியன், சகசிரஸ்ய அப்படிங்கிறாங்க. அத்தனை சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் வானத்தில் உதயமானால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய விஸ்வரூப ஜோதி வந்து ஒருவேளை சமமாகலாம். அது கூட ஒருவேளை சமமாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமா அர்ஜுனன் வந்து இங்க விவரிக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? என்ன பாக்குறாரு? அவருடைய விஸ்வரூபத்தில் பல பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அர்ஜுனன் தேர்தட்டுல நிக்கிறாரு. பகவான் விஸ்வரூபமா எழுந்து நிக்கிறாரு. 14 உலகங்கள், எல்லா உலகங்களும் இந்த தேர்தட்டுல இருந்தபடியே ஒரே இடத்துல இருந்தபடியே அவரால் வந்து அத்தனையும் பார்க்க முடிஞ்சது. பல்வேறு விஸ்தாரம்னா அதுதான், எல்லா உலகங்களையும் அங்க வாழக்கூடிய எல்லா மக்களையும் அவர் வந்து பாக்குறாரு. 14 மாதாஜி. तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरपाशत. இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவருடைய நிலை வந்து மாற்றம் அடையுது. இதுவரையிலும் அவர் வந்து பகவான் வந்து என்ன செஞ்சாரு? நண்பனா பார்த்தாரு, அப்புறம் பக்தனா இருந்தாரு, சீடனா மாறினாரு. நம்ம 2.7ல பார்த்தோம். கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாவகா அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து ரொம்ப குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கேன், நீங்க தான் எனக்கு குருவா இருந்து எனக்கு வழிகாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சீடன் நிலைக்கு மாறுறாரு. இப்ப வந்து விஸ்வரூப தோற்றத்தை பார்த்தோம்னா அவருக்கு என்ன தோணுது? குழப்பம். பார்த்தோன்னா வியப்பு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த உருவங்கள், பல உருவங்கள், பல வண்ணங்கள், பல விதமான ஆயுதங்கள், இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து ஒரே வியப்பா இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நிலைக்கு அவர் மாறுறாரு. அந்த நிலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் குழப்பமும் வருது அவருக்கு. இப்படி ஒரு தோற்றத்தை இறைவன்ட்ட இருக்குதா அப்படின்னுட்டு ஒரு குழப்பமும் வருது. இதுல முருகன் அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு? அவருடைய உடல்ல வந்து மயிர்கால்கள்லாம் கூச்சரியுது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருதாஞ்சலி ரபாஷத கிருஷ்ட ரோமா தனஞ்சய, அந்த ரோமங்கள்லாம் வந்து மயிர் கூச்சரியுது, குத்திட்டு நிக்குதான். அப்புறம் சிறந்தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் உடனே என்ன பண்றாரு? பகவானை வணங்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அந்த அற்புதமான தோற்றத்தை பார்த்தோம்னா அவருக்கு மயிர் கூச்சரிஞ்சு பகவானை வணங்குறாரு. முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். உடனே என்ன பண்றாரு? பிரார்த்தனை பண்றாரு. 15, 16 மாதாஜி. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरकांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. அர்ஜுனன் வந்து பகவானை பார்த்து வந்து போற்றி வந்து துதிக்கிறார். என்ன சொல்றாரு? என் அன்புக்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் 33 கோடி தேவர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அத்தனை தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும், அதை தாண்டி என்னென்ன உயிரினங்கள் இருக்கு? நம்ம வந்து ஊர்வன, பரப்பன, அது வந்து அது மாதிரி நடப்பனன்னு பலவிதமான உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா. 2 கால்ல 4 கால்கள்னு அல்லாக்கூடிய உயிரினங்கள் அனைத்தும் உமது உடலில், அவருடைய பகவானுடைய உடல்ல வந்து சிறப்பாக விட்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். பகவானுடைய இதெல்லாம் அவர் பாக்குறாரு. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன் அவரும் பாக்குறாரு. தாமரை மலர்ல இருந்து பிரம்மதேவன் இருக்காருன்னா அங்க எங்க இருக்கிறாரு?
கர்ப்பகோதாயி விஷ்ணுவோடைய உந்தி கமலத்துல பிரம்மதேவன் அமர்ந்திருக்கிறார். அப்ப அந்த கர்ப்பகோதாயி விஷ்ணு அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவன், அப்புறம் சிவபெருமான், அப்புறம் பல்வேறு ரிஷிகள், அப்புறம் திவ்யமான நாகங்கள்லாம் எங்க வசிக்குது? பாதாள உலகங்கள்ல இருக்குது, நாகலோகத்துல இருக்குது. அதெல்லாம் திவ்யமான அந்த நாகங்கள் எல்லாம் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். முகம் எங்க அவருடைய முகம் வந்து நிறைய எக்கச்சக்கமான முகம் இருக்கிறதுனால அத்தனை முகங்கள்லயும் இருக்கக்கூடிய கண்கள், வயிறுகள், வாய்கள், கண்கள்னு ஏகப்பட்டதை அவர் வந்து பாக்குறாரு. அது எப்படின்னா பரவி நிக்குது அப்படிங்கிறாரு. உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அவருடைய கால் பாதம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, அவருடைய முடி எங்க இருக்குன்னு தெரியல, நடுபாகம் எதுன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து மிகப்பெரிய உருவத்துல அர்ஜுனனுக்கு இங்க காட்சி கொடுக்கிறாரு. அததான் அர்ஜுனன் இங்க சொல்றாரு. நான் இது வந்து ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டாம் மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு அடுத்தது? அளக்க முடியாத 17ஆவது ஸ்லோகத்துல, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமதை உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. அது ஒரு உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம், ஒளி வெள்ளம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சூரிய ஒளி போல பிரகாசமா இருக்கு, இல்லைன்னா எரியிற நெருப்பு மாதிரி ஜெகஜோதியா இருக்குது. அதனால வந்து அவரை பார்க்கவே முடியல, கண் கொண்டு பார்க்க முடியல. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியுது அவருடைய வந்து பிரகாசம் அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கிறதுனால கண்ணால பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. இருப்பினும் அதோட கூட என்ன எப்படி இருக்கிறாரு பாக்குறாரு, பற்பல மகுடங்கள், அந்த தலைகள்ல ஒவ்வொரு தலைகள்லயும் மகுடம் சுட்டி இருக்கிறாரு. அப்புறம் கையில கதையெல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு. அப்புறம் சக்கராயுதங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு. அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் பிரகாசமா இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கு, மகுடங்கள்ல, கதைகள்ல, அந்த சக்கரத்துல எல்லாம் வந்து நவரத்ன கற்கள்லாம் வந்து பதிச்சிருக்குது. அதெல்லாம் வேற என்ன செய்யுது, இந்த ஒளிப்பட்டு இன்னும் வந்து பிரகாசமா ஜொலிக்குது. அந்த மாதிரி ஜொலின்னு ஜொலிக்கும் பொழுது இன்னும் பார்க்கறதுக்கு கடினமா இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அறிய வேண்டிகளில் முதன்மையானவர் நீரே. உண்மை வந்து உண்மை யாரோ ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் வேற ஒன்னையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதுதான் முக்கியமானது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. எல்லா உலகங்களுடைய ஆதாரமா இருக்கக்கூடியது யாரு? இறுதி, நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் அது நீதான் அப்படிங்கிறவை பகவான சொல்றாரு. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். தர்மத்தை பாதுகாக்க தானே அவர் வந்து இங்க வந்து இது கிருஷ்ணரா வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதையும் இங்க வந்து அவர் சொல்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு வந்து அவரை போற்றி பாடிட்டு இருக்கிறாரு. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும், நீங்க வந்து இப்ப இந்த இடத்துல விஸ்வரூப தோற்றத்துல பகவான் ஒருவர் தான், கிருஷ்ணர் தான். ஆனாலும் வானம் பூமி இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திக்குகளிலும் வியாபித்துள்ள ஒரே உருவமே வந்து வானம் முழுக்க இருக்குது, பூமி முழுக்க இருக்குது, எல்லா இடங்கள்லயும் நிறைஞ்சு நிக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனால அவ்வளவு இடத்த ஆக்கிரமிக்க முடியுமா? ஆனா பகவானுடைய விஸ்வரூப தோற்றம் எல்லா இடத்தையும் வியாபிச்சிருக்குங்கிறத சொல்றாரு. மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபம், உக்கிரமா இருக்கு இந்த ரூபம். அதை பார்த்தோன்னா என்னோட மூவுலகமும் குழம்பி உள்ளது. 3 உலகங்களும் என்ன செய்யுது, குழம்பி போயிடுச்சு இந்த உருவத்தை பார்த்து அப்படிங்கிறாரு. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். தேவர்கள்லாம் பயந்து போய் என்ன செய்யறாங்க, அந்த உருவத்தை பார்த்து அவர் உள்ள போய் உடலுக்குள்ளேயே பூந்துக்கிறாங்களாம். அப்புறம் இன்னும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பயந்து போய் கையெல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன செய்யறாங்க, பகவான பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ரிஷிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, சித்தர்கள் ரிஷிகள்லாம் அமைதின்னு கதறியபடி வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்றாங்க. பகவானை வந்து நோக்கி அவரை வந்து அமைதிப்படுத்த பாக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த ரூபம் வந்து எப்படி இருக்கு, உக்கிரமாக இருக்கிறது. அதை பார்த்து எல்லாரும் பயந்து போய் குழம்பி போய் அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவானை பிரார்த்தனை பண்றாங்க. 23, 24 மாதாஜி. रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यदितास्तताहं
नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्तरात्मा न त्रुदिं न विन्दामि समं च विष्णु. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு, அந்த வாயிலெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா பயங்கரமா பற்கள் வேற இருக்கு, வெளியில தெரியுது. அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் பார்த்து தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். தேவர்கள்லாம் வந்து பாக்குறாங்க, அவங்க எல்லாமும் குழம்பி போறாங்க. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்துல வந்து போர் புரிய வந்திருக்கும் பொழுது, குருஷேத்திர போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது, பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையே போர் நடக்க போகுது. இந்த போர்ல அவங்களுடைய போர் திறமை எப்படி இருக்கும், யார் வெற்றி அடைவாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறதுக்காக என்ன செஞ்சிருக்காங்க, தேவர்கள்லாம் வந்து வானத்துல குழுமி இருக்கிறாங்க, பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த போரை பார்க்கறதுக்கு விரும்பி வந்து நிக்கிறாங்க. அதெல்லாம்னாலதான் அவங்க எல்லாம் இப்ப இதை பார்க்க முடியுது. பார்த்துட்டு குழம்பி போயிடுறாங்க. இந்த உருவத்தை பார்த்தோன்னா பயந்துடுறாங்க. அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன். அந்த தேவர்களை போலவே எனக்கும் ஒரே குழப்பமா இருக்குது. பாத்தீங்கன்னா பகவானை வந்து அண்ணாந்து பாக்குற தோற்றத்துல பகவான் இங்க வந்து காட்சி கொடுக்கிறாரு. இப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அவருடைய முகம் பார்க்கறதுக்கு. அந்த மாதிரி பாக்குறாரு. அடுத்தது, எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடங்குவது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. இப்ப வந்து அவருக்கு ஆச்சரியம் போய் குழப்பம் போய் இப்ப பயம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு. ஏன்னா அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய பல பல விதமான நிறங்கள், வண்ண வண்ண நிறங்கள், வானவில்லுக்கு கூட 7 நிறங்கள், இங்க வந்து அதையும் தாண்டி நிறங்கள் ஒளிருது. அப்புறம் திறந்த வாய், வாய் வந்து திறந்திருந்தாலே ஒரு பயம் வரும் இல்லையா எல்லாருக்கும். வாய் மூடி இருக்கும் போது இருக்க முகமும், வாய் திறந்து வச்சிருந்தா ஒரு தோற்றம் வந்து கொஞ்சம் கோரமா இருக்கும். அந்த முகத்தை அவர் பாக்குறாரு. அதுல பற்கள்லாம் அவர் பாக்குறாரு. பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்கள், கண்கள்லாம் எப்படி இருக்கு, நெருப்பு மாதிரி நெருப்பு ஜுவாலை மாதிரி கக்குது. ஒண்ணு வந்து சூரியன், ஒண்ணு சந்திரன். அப்ப எந்த அளவுக்கு அவருடைய கண்கள் வந்து ஒளி வீசும், அவ்வளவு பல பலன்னு ஜொலிக்கக்கூடிய கண்கள். இதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு பயம் வந்துருச்சு. இனிமே என்னோட மனசை சமநிலை பேலன்ஸ் பண்ண என்னால முடியாது அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய இதை வந்து சொல்றாரு நிலைய. இது வந்து என்ன சொல்றாரு, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன், அதாவது யார, திருதராஷ்டிரருடைய எல்லா புத்திரர்கள் 100 புதல்வர்களும் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய யாரெல்லாம் அவங்க பக்கம் வந்து மன்னர்களா அவங்களுக்கு படைபலம் சேர்க்கறதுக்கு வந்திருக்காங்களோ அத்தனை மன்னர்களுடன் சேர்ந்து இன்னும் யாராரு, பீஷ்மாச்சாரியார், அப்புறம் துரோணாச்சாரியார், அப்புறம் கர்ணன், அப்புறம் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் பாண்டவர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் அனைவரும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றன. இதையும் ஒரு பகவான் வந்து வாயில வந்து பாக்குறாரு. யாரெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள அவருடைய வாய்க்குள்ள வேகமா போறாங்க, அவர்களில் சிலர் உமது பற்கள் இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். எல்லாரும் வந்து எல்லா வீரர்களும் அவருடைய வாய்க்குள்ள வந்து வேகமா போறாங்களாம். உள்ளுக்குள்ள அவர் வாயை திறந்து வச்சிருக்கிறாரு. இந்த போர்க்களத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர்கள்லாம் அவருடைய வாயில நுழைவதை அவர் பாக்குறாரு. அதோட இல்ல, அந்த பல்லு கடையில அவர் வந்து நசுங்கி அவங்க இறக்கக்கூடியதையும் அவர் பாக்குறாரு. அப்ப நிச்சயமா பயம் வரும் இல்லையா. அவர் வந்து இந்த போரோட வந்து இதை வந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சா எதிர்பார்த்தாரு. இந்த போரோட கடைசி இறுதி நிலை என்னவாகும்னு பகவான்கிட்ட அவர் வந்து மனசுல நினைச்சிருந்தார் அர்ஜுனன், யார் வெற்றி அடைவாங்கன்னு. இப்ப வந்து இவர் குறிப்பா காட்டுறாரு யார் வெற்றி அடைவாங்கங்கிறத. இங்க வந்து பகவான் வந்து குறிப்பா காட்டிடுறாரு அவருடைய விஸ்வரூப தோற்றத்தின் மூலமா. அததான் வந்து அர்ஜுனர் பார்த்து பயப்படுறாரு. யார் மேலெல்லாம் பிரியமா இருக்கிறாரோ, அந்த பீஷ்ம துரோணர் மேலெல்லாம் எவ்வளவு பிரியமா இருந்தாரு, அவங்கெல்லாம் உள்ள போய் அழியறத அவர் பாக்குறாரு. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதைப் போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினில் நுழைகின்றனர். கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான அலைகள் வந்து வந்து போகும். அந்த அலைகள்லாம் எப்படி வந்து கடலை நோக்கி வேகமா போகுதோ அத போல மாவீரர்கள், இந்த மகாரதர்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வீரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, எரிகின்ற வாய், அதாவது வாய் வந்து கொழுந்து நெருப்பு விட்டு எரியுது. அப்படிப்பட்ட அந்த வாய்க்குள்ள வந்து நுழையிறத அர்ஜுனர் பாக்குறாரு. அப்பதான் அவர் கேட்கிறாரு, பயம் வந்து கேட்கிறாரு. எப்படி அந்த வாய்க்குள்ள நுழையும் போது இன்னும் என்ன பாக்குறாருன்னா, விட்டில் பூச்சியை நோக்கி விட்டில் பூச்சி எல்லாம் போய் விளக்கு நோக்கி போய் அழியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வீரர்கள்லாம் அவருடைய வாய்க்குள்ள நுழையிறாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இவருக்கு பயம் வந்துருது.
இவ்வளவு நாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு, பீஷ்மர் என்னுடைய தாத்தா, இவரு என்னுடைய குரு அப்படின்னு எல்லாம் அவங்களெல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன், வந்து போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க அர்ஜுனருக்கு நிச்சயமா இவங்க அழியிறாங்க அப்படிங்கிற போது அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அதனால பகவான்கிட்ட பார்த்து கேட்கிறாரு, யார் நீங்க, நீங்க உங்களுடைய உண்மையான தோற்றம் என்ன, எதுக்காக வந்திருக்கீங்க, இந்த இவ்வளவு பெரிய தோற்றத்தோட எதுக்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னுட்டு தன்னுடைய சந்தேகத்தை அந்த இடத்துல அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்குதான் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பதில் கொடுக்கிறாரு. காலோஸ்மி, காலம் நான் அப்படிங்கிறாரு. மத்தாச்சு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि योगक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इव प्रवृत्तः ऋते भित्त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः. இதுதான் வந்து காலச்சக்கரம் சொல்லப்படுது. பகவான் வந்து கால ரூபத்திலயும் இருக்கிறார். நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட 5 பாயிண்ட்ல வந்து ஒண்ணு பார்த்தோம், ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, இயற்கை, அப்புறம் வந்து காலம் மற்றும் கர்மா, இதை நம்ம பார்த்தோம். இந்த காலம்ங்கிறது இங்க வந்து சொல்றாரு, நான் தான் காலம், வருஷாத்தமரானம் பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, காலம் நான் தான் காலம், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். இந்த உலகத்தை அழிக்கணும்னு நினைச்சா ஒரு நிமிஷத்துல அவரை வந்து என்ன பண்ண முடியும், அழிக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட நான் எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக வந்துள்ளேன். அவங்க வந்து யாருக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, பூமாதேவி வந்து பூமி பாரம் குறையணும், அதர்மிகள்லாம் என்னை வந்து தாங்க முடியல கொடுமைன்னு போய் பிரம்மதேவர்கிட்ட வேண்டுகோள் வச்சாங்கல்ல. அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன செஞ்சாரு, துவாபர யுகத்துல நான் கிருஷ்ணரா வந்து அதர்மத்தை அழிப்பேன், அதர்மிகளை அழிப்பேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதுக்குதான் வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன், உங்களை தவிர, அதாவது யாரு, பாண்டவர்கள் தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். இப்ப சொல்லிடுறார், உங்களை 5 பேரை தவிர எல்லாருமே அழிஞ்சிருவாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. அந்த 5 பேரை வந்து இதுல வந்து குந்தி என்ன செய்யறாங்க, ஒரு தரம் போருக்கு இந்த குருஷேத்திர போர் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி குந்தி மகாராணிய போய் கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு. அவங்க வந்து சொந்த அத்தை தானே அவங்களுக்கு, அவருக்கு அத்தைங்கிறதுனால அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, அத்தை உனக்கு ஏதாச்சும் வர வேணுமா சொல்லு அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய புதல்வனா இருக்கக்கூடிய கர்ணனை மறந்துடுறாங்க. அந்த நேரத்துல அவர் பகவான் வந்து அவர் மனசுல அதை காட்டாதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவான்கிட்ட வந்து என்னோட இந்த போர் நடக்க போற போர்ல என்னுடைய 5 புதல்வர்களும் இறக்கக்கூடாது அப்படின்னு மட்டும் வரம் வைக்கிறாங்க. 5 தான் சொல்றாங்க, கர்ணன்னு சொல்லல, இவங்கன்னு சொல்ல, அதுல யாரோ ஒருத்தர் 5 பேர் இருந்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி 5 புதல்வர்களும் அழியக்கூடாதுன்னு அவங்க வேண்டிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அதை பகவான் இங்க காப்பாத்துறாரு. அந்த 5 புதல்வர்கள் இவங்க தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வீரர்களும், கர்ணன் உட்பட, கர்ணனும் இவங்களுடைய அண்ணன் தானே, தமையன் தானே, அது வந்து என்ன பண்றாரு, அவரையும் சேர்த்து இதுல வந்து அழிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. 33 மாதாஜி. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् पुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. இல்ல என்ன சொல்றாரு, எழுந்து போரிடு அப்படிங்கிறாரு. அர்ஜுனனை என்ன செய்யறாரு, இதெல்லாம் காட்டிட்டு நீ எழுந்து போரிட தயாராகு அர்ஜுனா, உனது எதிரிகளை வென்று உங்களுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாங்க. உன்னுடைய வந்து இந்த எதிரிகள்லாம் அழிய போறாங்க, இந்த பாத்தியா என் வாய்க்குள்ள போயிட்டாங்க, அதனால உனக்கு அரசாட்சி காத்திருக்கு, நீ இன்பமா அந்த அரசாட்சியை நடத்து. எனது ஏற்பாட்டால், என்னுடைய ஏற்பாட்டை, அவருடைய பிளான் பண்ணிட்டாரு, ஏற்கனவே திட்டம் போட்டுட்டாரு பகவான். ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டனர். ஏற்கனவே இவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க, இப்பெல்லாம் இருக்கிறது யாரு, பேருக்கு தான் அவங்க உடல்ல உயிர் இருக்கு. அதனால இப்ப வந்து இவர் வந்து ஈஸியா வந்து அவங்கள அழிக்க முடியும். இப்போ ஒரு செத்து போன பாம்பு அடிக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஈஸி தானே, அந்த மாதிரிதான் அர்ஜுனனுக்கு அவர் சொல்றாரு. ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் மரணத்தை தழுவிட்டாங்க, நீ செய்யலைன்னாலும் நான் அதை வந்து முடிச்சிடுவேன் அவங்கள, அதனால நீ எழுந்து போரிடு, சவ்ய சாசியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக அப்படிங்கிறாரு. சவ்யசாசின்னா எல்லாரும் வலது கையால மட்டும்தான் அம்பு எய்வாங்க, ஆனா அர்ஜுனனுக்கு இடது கையாலையும் அம்பு எய்யக்கூடிய திறமை இருக்குது. அர்ஜுனன் நிறைய வந்து வில்வீரத்துல வந்து நிறைய திறமைசாலி, இரவுல கண்ணு முழிச்சு தூங்காம வந்து வில்வித்தை செய்வான். அந்த மாதிரி இடது கையால போர் புரியக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு வந்து சிறப்பு உண்டு. அதனாலதான் வந்து அர்ஜுனனை சூஸ் பண்றாரு, அந்த பெருமையெல்லாம் அவனுக்கு போய் சேரட்டும்னுட்டு. போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு அப்படிங்கிறாரு.
இப்ப டாக்டர் வந்து ஒரு சர்ஜன் வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்றாரு. அவருடைய கையில வந்து நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சிருப்பாரு. கத்தி, அப்புறம் வந்து தைக்கிறதுக்கான இது எல்லாமே அவர் கையில இருக்கும். நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சு பண்ணுவாரு. அப்போ வந்து அந்த ஆயுதங்களுக்கு சிறப்பா, இல்ல அந்த டாக்டருக்கு சிறப்பா? ஆப்ரேஷன் செய்யறது யாரு? டாக்டர் தான் செய்யறாரு. ஒரு சர்ஜனால தான் அது சிறப்பா செய்ய முடியும். அந்த கருவிகள்லாம் என்ன செய்யுது? அவருக்கு வந்து யூஸ் பண்றாரு. அந்த கருவிகள வந்து யூஸ் பண்ணி அவர் செய்யறாரு. அதுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுது. அவ்வளவுதான். அத மாரி தான் பகவான் இங்க வந்து பகவான் வந்து அவரு வந்து இந்த போர்க்களத்த பார்த்தவரையும் எல்லாரையும் அவர் அழிச்சுட்டாரு. இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு அந்த பெருமைய குடுத்து, நீ ஒரு கருவி மாரி இருந்து அவர்கள ஆயுதம் வந்து வில்லம்ப போட்டு நீ என்ன செய்ய? அவங்கள கொல்லு அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அதுதான் இங்க. 34, 35 மாத்தாச்சு. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरा मया हतांस्त्वं जहिमा व्यदिष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सबन्तान् सञ्चय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगत्कदम्बितभीतः प्रणम्य. என்ன சொல்றாரு பகவான்? துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜெயத்ரதம் ச அப்படிங்கிறாரு. அதாவது யாரெல்லாம் அழிய போறாங்க அப்படின்னா, இவர் யாரெல்லாம் கொல்ல விருப்பப்படலையோ, யாரெல்லாம் தன்னுடைய உறவினர்கள், தன்னுடைய தாத்தா, தன்னுடைய குரு, தன்னுடைய சகோதரன் அப்படின்னு நினைச்சாரோ அத்தனை பேரையும் சொல்றாரு. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்படாதே அர்ஜுனா, கவலைப்படாத. நீ கவலைப்பட்டும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறாரு. ஏன்னா அவங்க நீ கொல்லலைன்னாலும் நான் அழிச்சிருவேன் அப்படிங்கிறத சூட்சுமமா அவர் சொல்றாரு. வெறுமனே சும்மா போரிடு, சும்மா நீ அம்ப விட்டாலே போதும், அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க, எதிரிகளை ஈஸியா நீ வீழ்த்தி விட முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவருக்கு வந்து தெரியுது போர்ல யார் வெற்றி அடைய போறாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா பாண்டவர்கள் தான் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனனால இந்த இடத்துல உணர முடிஞ்சுது. எதெல்லாம் பார்க்கணும், போரோட இறுதி நோய் எப்படி இருக்குங்கிறத பகவான் இங்க குறிப்பெடுத்து காட்டிடுறாரு. அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு? திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு, மன்னா முழுமுதற் கடவுள் இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன். இதெல்லாம் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காதால கேட்கிறாரு, கண்ணால பாக்குறாரு. உடனே என்ன செய்யறாரு? கையை தூக்கி கும்பிடுறாரு. கும்பிட்டுட்டு நடுங்கிறாரு. உடல்லாம் நடுங்குது. ஏன்னா அவருக்கு யாரெல்லாம் விருப்பமோ அவங்க எல்லாம் அழியிறாங்க. அவர் என்ன செய்யறாரு? வணங்குறாரு. மீண்டும் மீண்டும் வணங்குறாரு. பயந்து போய் குரல் தழிதழித்து பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ண போறாரு. என்ன பண்றாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். என்ன சொல்றாரு? புலன்களின் அதிபதியே கிருஷிகேஷா. கிருஷிகேஷா அப்படின்னா புலன்கள். நம்முடைய அந்த புலன்கள் எல்லாம் அவருதான் வந்து ஆளக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய இறைவன், புலன்களின் அதிபதி. அப்படிப்பட்ட இறைவா, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. பகவானுடைய நாமம் கோவிந்தா, ஹரி 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 அப்படின்னு சொன்னாலே, கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? உள்ளுக்குள்ள ஒரு பரவசம் வருது. அந்த உலகமே ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றன. அந்த பரவசத்தினால பகவான் மேல நாமெல்லாம் என்ன செய்யறோம்? ஒரு பக்தியை வந்து செலுத்துறோம். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் சித்தர்கள்லாம் மரியாதையோட வணங்குறாங்க. அசுரர்கள்லாம் பயந்து போய் அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றனர். அதெல்லாமும் இங்க பாக்குறாரு. யாரெல்லாம் என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் வந்து இதெல்லாம் சிறப்பா நடைபெறுது அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு தான் இதெல்லாம் சொல்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு? பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லாரும் ஏன் உங்களை வணங்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு. அவர் தான் ஆதி படைப்பாளர். அவர்கிட்ட அவ்வளவு திறமைகள் இருக்கு. எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஈஸ்வரக ஈஸ்வரக சாரி ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம். பிரம்மா பாடுறாரு அந்த பாட்டை. அந்த மாதிரி பிரம்ம சமீதியில அவர் பாடுறாரு. தேவர்களின் தேவா, தேவாதி தேவா, தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்று அகிலோ அந்த வருமே அந்த பாட்டு வந்து ஆண்டாள் பாடுவாங்களே அந்த பாட்டு. அந்த மாதிரி
பகவானுடைய பெருமைகள் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாரு, இவர் போற்றி புகழாரு. ஜடத்தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவரே, நீரே ஆதிதேவர், புருஷர். புருஷர்னா அவர் ஒருத்தர் தான், மத்த இல்ல உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாம் வந்து யாருன்னா பிரகிருதி. அவர் ஒருத்தர் தான் புருஷர். அதனாலதான் அவர் வந்து நம்ம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படிங்கிறோம். அதாவது என்ன சொல்றோம், அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றோம். மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அவருடைய அல்டிமேட் கோலும் அவர்தான். அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. எல்லா காரணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம். பௌதிக காரணங்களுக்கெல்லாம் அடைக்கலம் யாருன்னா பகவான் தான். எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவி உள்ளீர் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் வந்து பகவானை புகழ்ந்து அவர் வந்து பாடுறாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு பகவானை எப்படி நினைக்கிறாரு, தன்னுடைய தோழன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவருடைய பெருமைகள் எல்லாம் தெரியாம அவர் என்ன சொல்றாரு, ஏ கிருஷ்ணா, ஏ யாதவா, ஏ நண்பா, ஏ இடையனே அப்படின்னு எல்லாம் அவர் வந்து பல நேரங்கள்ல வந்து அவரை கூப்பிட்டுருக்காரு. அகந்தையோட கூப்பிட்டுருக்காரு, கர்வத்தோட. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ, ஒரு அகந்தையான அறியாமையினாலேயோ இல்ல உன் மேல இருக்கக்கூடிய அன்புனாலேயோ நான் வந்து பல தவறுகள் வந்து செஞ்சுட்டேன், இதெல்லாம் வந்து என்ன மன்னிச்சிரேவா அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. என்ன சார், பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி தோழர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, ஒன்னா கூடி வச்சு விளையாடுவாங்க, நிறைய விளையாட்டு விளையாடுவாங்க, விழாக்கள்லாம் நடத்துவாங்க, ஒரே படுக்கையில படுத்துக்குவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, ஒன்னா ஒரே தட்டுல உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. அந்த சமயத்துல எல்லாம் அவர் சொல்றாரு, அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல எல்லாம் நீ தனியா இருக்கும் போதும் நண்பர்களோட மத்தியிலையும் நான் பல தடவை உன்னை வந்து அவமரியாதை எல்லாம் பண்ணிட்டேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்ன வந்து மன்னிக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. இப்ப பகவானுடைய பெருமைகளை முழுசா உணர்ந்துட்டாரு. முழுசா உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய தோழன்னு நினைச்சிட்டு நிறைய தவறு பண்ணியிருக்கோமே வந்து, அதனால மன்னிக்கணும். எப்படி மன்னிக்கணும், ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவி எப்படி மன்னிப்பானோ, ஒரு நண்பன் எப்படி தன்னுடைய நண்பனை மன்னிப்பானோ, ஒரு தந்தை எப்படி தன்னுடைய மகனை மன்னிப்பானோ, அந்த மாதிரி நீ என்ன மன்னிக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் வந்து நிறைய வேண்டுகோளா அவர்கிட்ட வைக்கிறாரு. அது இத்தனைக்கும் பகவான் மேல மிகவும் பக்தி நிறைந்த ஒரு மிகுந்த தோழமையோட இருக்கிற அர்ஜுனன் அவரே இந்த மாதிரி வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டாரு. 45 மாதாஜி. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तथैव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு, இதுவரையிலும் யாருமே பார்த்தது இல்லை, அர்ஜுனனுக்கு தான் அந்த காட்சி கிடைச்சது. அப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிற்பாரு நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், அவருக்கு ஒரு பெருமையா இருக்குது. இப்போ யாராலையும் பார்க்க முடியாத நான் பார்க்கிறோமே அப்படின்னு. ஒரு 3/4 மணி நேரம் வந்து அந்த பகவத்கீதை வந்து அந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல ஒரு 3/4 மணி நேரத்துல பகவான் சொல்றாரு, அதுக்குள்ள இந்த விஸ்வரூபம் நடக்குது. ஆனா அந்த போர்க்களத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்கம் பாண்டவர்கள், ஒரு பக்கம் கௌரவர்கள், அவங்க 2 பேர் கண்களுக்குமே என்ன தெரியல, இது எதுவுமே தெரியல. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறாங்க, ஸ்டாச்சு சிலை மாதிரி இருக்கிறாங்க. இங்க வந்து பகவத்கீதை வந்து பிரசங்கமே போயிட்டு இருக்கு. பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, விஸ்வரூப தோற்றம் காணாரு. யாராலையும் அவங்களெல்லாம் பார்க்க முடியல. அதனால அவருக்கு என்ன செய்யுது, உள்ளுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி, யாராலையும் பார்க்க முடியாத ஒன்ன தான் பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிறத. ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது, பயமும் வந்துடுச்சு. இப்படி ஒரு தோற்றம், இந்த அழிவு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவருக்குள்ள ஒரு பயமும் வருது. தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, இதெல்லாம் பாராட்டுறாரு. அவர் அப்படியே புகழ்ந்து புகழ்ந்து சொல்றாரு, தயவு செஞ்சு என் மேல கருணை காட்டுங்கள், காட்டி என்ன செய்யணும், உம்முடைய தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீர்கள். அழகான அந்த தெய்வ ரூபம், 4 கை ரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண ரூபத்தை தயவு செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு பகவான்கிட்ட. உடனே பகவான் என்ன செய்யறாரு, இன்னும் சொல்றாரு, விஸ்வரூபமே இன்னும் பாராட்டுறாரு பகவான்கிட்ட. 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, அவர் கைகள் வந்து சகசிராரம் பிடிச்சோம் இல்லையா, அந்த 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை ரூபில் உண்மை காண நான் விரும்புகிறேன். இந்த நாராயணர் தோற்றம் இதுதான் வந்து சங்கு சக்கரம் கதாபத்மம் ஏந்திய அந்த அழகிய ரூபத்தை காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்றாரு.
பகவான் ஒண்ணு என்ன சொல்றாரு, குருவம்சத்தில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. இதுக்கு முன்னாடி நான் யாருக்கும் இந்த மாதிரி காட்டுனதே இல்லை. ஏன்னா வேதங்களை படிக்கிறதுனாலயோ, யாகங்களை செய்யறதுனாலயோ, தானங்கள் தவங்கள் பண்றதுனாலயோ, புண்ணிய செயல்கள்லாம் ஏதாச்சும் செய்யறதுனாலோ இந்த உலகத்துல இந்த உருவத்தை யாராலாவது பார்க்க முடியும்னா நிச்சயமா முடியாது. யாரால பார்க்க முடியும்? ஒரு பக்தன் வேண்டுகோள் வச்சா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அந்த தான தவங்கள் வேதங்கள்லாம் ஒன்றும் அதுக்கு பிரயோஜனப்படாது அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு, இந்த பயங்கரமான உருவத்தை கண்டு நீ ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டுட்ட, குழம்பி போயிருக்கிற. சரி, இது ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும். அதனால எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாயாக. உன்னோட மனசை நான் அமைதிப்படுத்துறேன். அதனால நீ விரும்பிய அந்த உருவத்தை, 4 கை ரூபத்தை உனக்கு நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்ப பக்தன் எதை வேண்டுனாலும் பகவான் செய்யறாரு அப்படின்னா, விஸ்வரூபம் காட்டுனா உடனே காட்டுறாரு, 4 கை ரூபத்தை காட்டுனா உடனே காட்டுறாரு, மறுபடியும் 2 கை ரூபத்துக்கு வான்னா உடனே வராரு. அப்ப எந்த அளவுக்கு பகவான் ஒரு பக்தனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத, அவர் எவ்வளவு கருணை நிறைந்தவர் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம உணரணும். 50 மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச இத்யார்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயாமாஸ பூயः ஆஸ்வாசயாமாஸ ச வீத்தமேனம் பூத்வா புனः சௌம்ய வபுர் மகாத்மா. இதுல இதெல்லாம் யார் பார்த்துட்டு இருக்கா? அர்ஜுனன் மட்டும் பார்க்கல, அங்க சஞ்சயனும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் யார்கிட்ட சொல்றாரு? திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு, இவ்வளவு அழகிய ஒரு திவ்ய ரூபத்தை பார்த்தோம்னா அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா அந்த பாவம் திருதராஷ்டிரனால பாக்குறதுக்கு கொடுக்க வைக்கல. அதனால சொல்றாரு, காதலியாச்சும் வாங்கிக்கிட்டோன்ட்டு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசியதுக்கு அப்புறம் 4 கை ரூபங்களுடைய தம்ம உருவையும் சுய ரூபத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி, அர்ஜுனனுக்கு அந்த 4 கை ரூபத்தை ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறாரு, உடனே அடுத்ததா 2 கை ரூபமான கிருஷ்ண உருவத்துக்கு வந்துடுறாரு. இதெல்லாம் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை, பயந்து போயிருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துறாரு அப்படிங்கிறத இங்க திருதராஷ்டிரர்கிட்ட அவர் சஞ்சயன் சொல்றாரு. 51, 52 மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்ருத்தஹ சச்சேதா பிரகிருதிம் கதாஹ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சுதுர்தர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்டவானசி யத் மம தேவா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்க்ஷினஹ. இப்போ அர்ஜுனன் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணரை பார்த்து, உம்முடைய உண்மையான உருவம்ங்கிறது என்ன? அந்த நாராயண ரூபமும் அந்த இது கிருஷ்ண ரூபமும், அந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு, சாதாரண மனுஷனா பார்க்கும்போது நமக்கு பயம் இருக்காது. அதே நம்ம 4 கை ரூபமா 1000 கை ரூபமா பார்த்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் வரும் இல்லையா? அதனால அவர் சொல்றாரு, அழகிய அந்த ரூபத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்தாரு. இப்பதான் என்னுடைய சுயமான இயல்பை நான் அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் 2 கை ரூபம் அது இருக்கு இல்லையா, அது காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. இதை யாராலையும் பார்க்க முடியாது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். சுதூர் தர்ஷம் அப்படிங்கிற சுதூர் தர்ஷம்னா என்ன? அரியதானது, பார்ப்பதற்கு அரியதானது. இந்த தரிசனத்தை பார்க்கறது எல்லாருமே தேவர்கள் எல்லாமே விருப்பப்படுவாங்க. தேவகியோட வயிற்றுல கருவுல இருக்கும்போது அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது தேவர்கள்லாம் சூழ்ந்து நிற்கிறாங்க, இப்பவாச்சும் நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஏன்னா கிருஷ்ண உலகத்தை சென்றடைகிறது யாராலையுமே முடியல. அங்க போய் அவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அவருடைய உலகத்துக்கு போனாதான் முடியும். அங்க போக முடியாதனால அவர் பூமிக்கு வரும்பொழுது தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு தேவர்கள் எல்லாமும் எப்போதும் நாடிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவு அருமையான அந்த அந்த உருவத்தை பார்க்கக்கூடிய அரிதான உருவத்தை நீ பார்க்குற அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது விஸ்வரூபத்தை கூட பார்க்க முடியும்,
ஆனா இந்த 2 கை ரூப கிருஷ்ண உருவத்தை பார்ப்பதே அரிதானது அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் வந்து சொல்றாரு. 54 மாதாஜி. भक्त्या त्वनन्यया सख्यः अहम् एवं वितोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. இப்படி பார்ப்பதற்கு அரிதான அந்த உருவத்தை யாரால பார்க்க முடியும்? பக்தர்களால பார்க்க முடியும். எப்படி பார்க்க முடியும்? சொல்றாரு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால், கலப்படமே இருக்கக்கூடாது அந்த பக்தி தொண்டுல, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், கொஞ்சம் கூட கலப்பு இருக்கக்கூடாது. பௌதீகம் கலந்துட்டுன்னா அங்க பக்தி ஆகாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும். பகவானை பற்றிய உண்மையான அந்த ரகசியங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் எப்படி இருப்பாரு, எவ்வளவு அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அவர் அதை நேரா பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும், உணரணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறோமோ அவங்கெல்லாம் என்ன செய்யணும்? இந்த பாருங்க எவ்வளவு அழகான ஒரு தோற்றம். அந்த இடைக்குள்ள சிறுவனா அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? கையில கோல் கொண்டே அந்த ஆடு மாடுகளை மேய்க்கக்கூடிய அந்த அழகிய ரூபத்தை வந்து நம்ம தியானம் பண்ணணும். தியானம் பண்ண அவரை வந்து நம்ம வந்து அவருடைய ரகசியத்தை பற்றிய விஷயங்கள்ல நம்மளால நுழைய முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. 55 மாதாஜி. மத் கர்ம கிருண் மத் பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ஜிதः நிர்வைர சர்வபூதேஷு யஸ்ஸ மாமேதி பாண்டவ. என்ன சொல்றாரு பகவான்? என்ன சொல்றாரு? எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, தூய பக்தி அதான் மத் கர்ம அப்படிங்கிறாங்க. மத் கர்மன்னா என்ன? கிருஷ்ண கர்ம அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ண கர்மங்கள் என்ன? கிருஷ்ணருக்கு விருப்பப்படக்கூடிய செயல்கள். அவருக்கு என்னென்ன விருப்பப்படுறாரு, அவரை எப்படி நாம திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய தூய பக்தி தொண்டு மூலமா அவரை நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்த முடியும். எப்படியெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலன் நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்ல இருக்கக்கூடியது, அப்புறம் ஸ்பெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி கற்பனை தத்துவம், அதுல இருந்தெல்லாம் முற்றிலும் விடுபட்டு எனக்காக செயல்படுகிறானா, பகவானுக்காக மட்டுமே நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது, பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யக்கூடிய செயல்கள். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, அவரு கடவுளை விட்டா நமக்கு வேற கதி இல்லை அப்படின்னு நம்ம யாரோ இறைவனை வச்சிருக்கக்கூடிய யார் ஒருவனோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, வித்யா வினய சம்பன்னே, அது மாதிரி எல்லா உயிர்களையும் பகவான பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாருங்கிறத யார் ஒருத்தன் உணர்ந்து எல்லா உயிர்களையும் வந்து ஏற்ற இழக்கம் இல்லாம நண்பனா பார்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் வந்து என்னை அடைகின்றான். இதுல வந்து தூய பக்தி தொண்டுன்னு ஒண்ணு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா மத்பரமோ, அந்த தூய பக்தி தொண்டுங்கிறது எப்படி அப்படின்னா, பகவானுக்காக நம்ம எப்படியெல்லாம் தொண்டு பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர்ல வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு டெம்பிள் கட்டியிருக்காங்க. இஸ்கான் மேங்களூர்ல பிரம்மாண்டமான ஒரு கோயில் இருக்கு. அங்க வந்து நம்ம ராதா கோவிந்தா வந்து இருக்கிறாங்க. அந்த டேட்டி அங்க இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து நிறைய கோசாலை எல்லாம் உண்டாக்கி அங்க வந்து பகவானுக்காக நந்தவனம் எல்லாம் அமைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டியிருக்கிறாங்க. பிரம்மச்சாரிகளுக்கான இல்லங்கள்லாம் செய்யறாங்க. அப்புறம் வந்து இன்னும் என்ன செய்யறாங்க, இது காலேஜ், அதாவது யூனிவர்சிட்டி. இப்ப நம்ம ஆன்லைன்ல படிக்கிற மாதிரி ஆஃப்லைன்லயே போய் நேரடியா அந்த காலேஜ்ல சேர்ந்து படிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் அங்க சொல்லி கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணி அது ஒரு காலேஜே கட்டிட்டு இருக்காங்க. யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒண்ணு கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. அங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் வந்து நிறைய வர்றவங்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம், எத்தனை பேர் கோயிலுக்கு வந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் அங்க பிரசாத விநியோகம். அது 1 2 எல்லாம் இல்ல, பகவானுக்கு வந்து எத்தனை வகை செய்யறோமோ அத்தனை வகையும் பக்தர்களுக்கு விநியோகம் பண்றாங்க. புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி எவ்வளவு விஷயங்கள் அங்க நடக்குது. அதெல்லாம் நாம என்ன செய்யலாம், அந்த சர்வீஸ்ல எல்லாம் நம்ம போய் கலந்துக்கலாம். நாம நம்மளால முடிஞ்சது என்ன செய்யலாம், கோயில் கட்டுறதுக்கு திருப்பணிக்கு ஏதாவது ஒரு பணம் கொடுக்கலாம். நம்மள்ட்ட பணம் இருந்தா பணம் கொடுக்கலாம். பணம் இல்லையா பரவாயில்ல, நம்ம போய் உடலால உழைக்கலாம். அங்க போய் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பூ கட்டி கொடுக்கலாம். அந்த கோசாலையில பசுக்களை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை பண்ணலாம். அப்புறம் மங்கள ஆரத்தி காலையில 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணலாம். அப்புறம் பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நம்ம படிக்கலாம்.
இப்படி நாம வந்து பல வகையான பக்தி தொண்டு இங்க இருக்குது. அதுல எல்லாம் நாம ஈடுபட்டோம்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ என்னையே வந்து அடைவாய். எப்படி அடைவாய்? இந்த மாதிரி பகவான் வந்து புஷ்ப விமானத்தை அனுப்பி நம்மளை வந்து வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சுக்குவாரு அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதோட நம்ம 11வது சாப்டர் முடியுது. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीஸ் வந்து நமக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு சாப்டர். உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர் வந்து எப்படி இருந்தது, உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி, ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குதா, கருத்துக்கள் இருந்தா நீங்க இப்ப சொல்லலாம். ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்த மாதாஜிக்கு நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று வந்து காதால கேட்டோம், இன்னைக்கு கண்ணால பார்த்தோம் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை. அவருக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம பக்தி சர்வீஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நீங்க எல்லாருமே வந்து சாண்டிங் பண்றதை விட்டுறாதீங்க. குறைஞ்சது ஒரு மாலை, அதுக்கு மேல எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்க வந்து பண்ணலாம். அப்புறம் பகவானுக்கு வந்து உங்களால முடிஞ்ச இந்த மாதிரி பக்தியில ஈடுபடுங்க. 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி கிளாஸ் நடக்கிறதெல்லாம் அதெல்லாமே பக்தி தான், பக்தி சேவை தான், பகவானுக்கு இஷ்டமான ஒரு செயல். அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் உங்க சொல்ல வேண்டியது இருந்தா சொல்லலாம். பிரபு, நீங்க வந்து யாருக்கோ 2 பேருக்கு தெரியலன்னாங்க, நீங்க சொல்றீங்களா? அப்புறமா தனியா வந்து என்கிட்ட அந்த இது லிங்க் நான் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, மெசேஜ். அந்த மெசேஜ்ல தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலயும் தான் போட்டிருக்கு. அதுல போயிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்க. பண்ண இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. என்ன ப்ராப்ளம்ட்டு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். இல்லை ஏதாவது இருந்தா கூட நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது கூப்பிடுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கெல்லாம் வந்து இதுல சிரமம் இருக்குதோ, நீங்க வந்து யாருக்கெல்லாம் நேற்று என்கிட்ட சொன்னீங்க, 2-3 பேர் சொன்னீங்க வந்து குவிஸ் அட்டன் பண்றதுல சிரமம் இருக்கு, இது ஆரம்பிக்கவே இல்லை, நீங்க ஒருத்தவங்க ஆரம்பிச்சு பாதியில இருக்குன்னீங்க. அவங்கெல்லாம் நம்ம பிரபுவோட நம்பர் கொடுத்துருக்குற சாட் பாக்ஸ்ல இருக்குது, அது நோட் பண்ணீங்க. எப்படி பண்ணணுங்கிற வழிமுறையை தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்குறாரு. அதை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கஷ்டமா இருக்குதுன்னா அவருடைய நம்பருக்கு கூப்பிட்டு அவர் வந்து உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுப்பாரு. ஓகே தானா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு வேற எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்.